प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि तुहानू पता है कि साडे इस चैनल का मुख्य मंतव तुहानू घर बैठिया ही मुफ्त दे विच एजुकेशन देना है, क्योंकि पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी कारण स्कूलों के अंदर छुट्टियां चल रही हैं अते बोर्ड वालों फाइनल ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ डेटा अनाउंस कर दित्तियां गईयां हैं। साडा मुख मकसद घर बैठे ही आप जी नूं तैयारी करवाना है, क्योंकि साडे द्वारा बनाई गईयां वीडियो के अंदर वक्रे वक्रे सबजैक्टां नूं लैके असी पूरे चिंतित हाँ कि तुहानूं घर बैठिया ही जिहड़ी पढ़ाई करवाई जा सके, क्योंकि असी ये गल चाहुंदे हाँ कि तुसी साडे द्वारा तैयार की गई वीडियो नूं शुरू तो लैके अखीर तक वेखो, क्यों जिस दे विच शुरू तो लैके अंत तक एक लिंक बनिया हुंदा है। जदों असी वीडियो शुरू तो लैके अंत तक वेखदे हाँ तां जिहड़ा साडा वीडियो के अंदर दिता है कंसैप्ट है वो पूरा हुंदा है। जिस लड़ी के तहत असी तुहानू वक्रे वक्रे सबजैक्टां के पेपरां की तैयारी करवा रहे हैं, जिस दे तहत 10वीं श्रेणी दा पंजाबी दा पेपर ए दी तैयारी करवान जा रहे हैं, जिस दे बहु विकल्पी प्रश्न तुहानू 30 नंबर दे आने हैं। तुसी वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक देखो तो उस अंदर दस्से गए प्रश्नों नूं कापी के उत्ते नोट करके वीडियो नूं नाल नाल देखदियां होइयां तुसी अपनी तैयारी करो। साडा मुख्य उद्देश्य ये है कि तुसी बहुत ही वधिया नंबर लैके बोर्ड दीयां परीक्षावां पास करो। आपां पहलां भी वीडियो के अंदर पेपर ए की तैयारी की है, जिस दे तहत अगे आपां अज तैयारी जिहड़ी करांगे पेपर ए, जिहदे विच 3 किताबां ने ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ, ਵੰਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ। ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि नावल के अंदर थोनों जिहड़े ने पात्र ने उन्हां दा पात्र चित्रण आना है अते बहु विकल्पी जिहड़े प्रश्न ने वो आने ने। जिस लड़ी के तहत अज मैं तुहाडे नाल वीर काव दे विच चंडी दी वार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित है, जिसके बहु विकल्पी प्रश्नों बारे आपां गलबात करांगे कि चंडी दी वार दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा जिहड़े दुर्गा ते देवतियां का युद्ध का वर्णन किया गया, उस बारे जिहड़े वक्रे वक्रे प्रश्न ने वो किस प्रकार बनते हैं उन्हां बारे जानकारी हासिल करांगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां रचनावां किहड़ियां हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी रचनावां बारे गल करिए तो चंडी दी वार, बचित्र नाटक, जाप साहब, ये सारियां रचनावां जिहड़ियां ने ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां हन। चंडी दी वार रचना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी रचना है, इसनूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है। चंडी दी वार के अंदर जिहड़ी लड़ाई दिखाई गई है वो दुर्गा देवी अते राक्षसां की आपसी लड़ाई है। और जंग शुरू होने तो पहला जिहड़ा पुराने समय दे विच जदों पहले समय की गल करिए तो उस समय जो जंग लगती सी, वो सवेर वेले जो सवेर हुंदी सी तां नगारा वजदा सी, नगारे ते धौंसा वजदा सी। उस समय दोनों पासे दे जिहड़ियां फौजां सीगियां वो मैदान दे विच चलियां जांदियां सन अते लड़ाई शुरू हुंदी सी अते शाम नूं नगारे ते धौंसा वजन ते लड़ाई समाप्त हो जाती सी
इस प्रकार ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ, ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸੀਗੇ ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਕਸੁੰਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾਨ ਆਏਗਾ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਮਕੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਭੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਕਸੁੰਭ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸਹਿਣ ਸਾਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹਟੇ ਵੀਰ ਦੁਲੇ ਨਾ ਟਲੇ, ਰਾਖਸ਼ ਬੜੇ ਆਲਮੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਫੌਲਾਦੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਪਤ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ 14 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ ਉਹ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਾਂਗੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡਟਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਟਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਏ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਨੀ ਬਹੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਬੜਾ ਭੋਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੱਸ ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਭਰਿਆ। ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲੋਟੇ ਲਾਏ ਸਨ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 3। ਮਨਜੀਤ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਆਂਢਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਛੁੱਟੜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਬਲਕਿ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 2 ਧੀਆਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 5 ਸਾਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 ਸਾਲ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਨਜੀਤ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲੋਟੇ ਲਾਏ ਸਨ? 3। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੜਮੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਡੈਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢਣ ਮਨਜੀਤ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਡੈਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਨਣੀ ਬਹੂ ਤੇ ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਟਿਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੜਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਸਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ? ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜਨ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ। ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਬਾਬ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਫਰੀਦਾ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਸਲਮ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਸ਼ੀਦ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਰਸ਼ੀਦ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਰਿਆਗੰਜ ਵਿੱਚ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਸਲੀਆਂ ਹੇਠਾਂ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 6 ਸਾਲ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 3। ਅਸਲਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਸੀ? ਰਮੇਸ਼। ਅਰਸ਼ੀਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ। ਅਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਮ।
ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਮਰੀਮ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪਤੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਸਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤੋਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਮਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਇਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀਆ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ? ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਗੈਂਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 25 ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲਮ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੇਖਕ ਅਜੀਤ ਕੌਰ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਪਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲਮ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ? ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? 10 ਰੁਪਏ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਬਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪਾਲ ਲਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ, ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ
ਬੰਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਰੋਗੇ। ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 30/30 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।